ओम हरि ओम। ओम शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्योस्तं नमामि गजाननम्। मालां कुण्डीं च ढमरुं सूरं शङ्खं सुदर्शनं दधानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहम्। काषायवस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाद्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। यस्य त्रिरदवक्त्राब्जा पारिषद्यपरशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रयेत्। आमीशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतसग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्राप्तं महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूत रामसागरगामिनी पुनादिपुण्यं रामायणमहानदिः। यत्कारणाञ्जलिः सम्पुटैरहरः सम्यक् विभक्त्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुः। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणै अत्यन्तसमपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः परं शाश्वतम्। वैदेही सुरद्रुतमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमणिमये विलासिते सुस्थिरम्। आपदानुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तं मारुतात्मजम्। नरावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः कास्यै सहस्रशः। अर्थयित्वां पुरीं लङ्कां वैवात्यत्यमैथिलीं संवृतार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वराक्षसं। धर्मात्मा सत्यसन्धस्य रामो दासर्ययदि पौरुषेयप्रतिद्वन्द्यं सरेदहि रावणं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विलाम्बरं नारदं परिप्रत्य वाल्मीकिमुनिपुङ्गवम्। ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः। आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि। ॐ नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सप्तमुद्योत कृष्णं हारात्मं स्वं श्रुतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्छिष्ठायां सृजलिखितां या फलाकृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः। ओम आश्रमं सुन्दरत्वानि। ओम मार्गळि तिंगल मदनैन्द्रन नाडाल नीराड पोदवेर पोदवनो नेर्लयीर सिरुमल कुमार काडि चलवत सिरुमीरगाल पूर्वेल कुलिंदोर नंदवो कंकुमरन इरांद कन्ने शोभे इलन सिंगम आर्मेल चंगन कतिरवदेवाल वत्तान नारायण नमके करे करवान पारो पोल पड़ंदे लोरंबावाय
மார்கழி திங்கள் முதனை நன்னாளால் நீராட போதுகிற எல்லையில் சிறுமல் குமாய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் ஊர்வேல் கொழுந்தோழன் நந்தகோபன் குமரன் இராண்டு கண்ணிய சோதைகள் சிங்கம் கார்மேக சின்னம் கதிர்மதியங்கோல் உகத்தான் நாராயண நமக்கே பறைத்துறவான் ஆர்வ புகழ பழுந்தேலோ ரம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் திரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடல் பயிர்க்கின்ற பரவனடி பாடி நீர்னோம் பாடுனோம் நாட்காலை நீராடி மையெடுத்தோம் அம்மலட்டு நாம் அறிவோம் செய்யாத செய்யும் சிக்கரலை சென்றோதோம் ஐயையும் பிச்சையும் ஆனந்தனையும் கை காட்டி உய்யமானது ஓந்தேலோ ரம்பாவாய் ஓங்கி உலகம் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாடு நீராடினால் திங்கின் நாடெல்லாம் திங்களும் மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலோட கைகளா உங்குவரை போதல் போர்வென்று நான் கொடுப்பா தேங்காதே புத்தகம் பெற்றமுறை பற்றினாங்கா உடை நிலக்கும் வளர் பெரும் பசுக்கள் நீங்கால் செல்வம் நிறைந்தேலோ ரம்பாவாய் ஓங்கி உலகந்த வட்டமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் திங்கின் நாடெல்லாம் திங்களும் மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலோட கைகளா உங்குவரை போதல் போர்வென்று நான் கொடுப்பா தேங்காதே புத்தகம் பெற்றமுறை பற்றினாங்கா உடை விளக்கும் வலுவு பிறந்த சொற்கள் இங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோ ரம்பாவாய் ஆளுமலையை கண்ணா ஒன்று நீ கைக்கர்வேல் ஆலியில் கொக்கு முகாந்து படாத்தேரி ஊழி முதல் குரலும் போல் மெய் கருத்து ஆளியந்தோருடைய பத்மநாபன் கையில் ஆள் போல் பின் வளர்வர் போல் நல்லது காலாதே சார்க்க உதைத்து சரமல் போல் வால் ஒழுக்கினும் பெரிதாய் நாங்களும் மார்கம் நீராட மகிழ்ந்தேலோ ரம்பாவாய் ஆயினை மண்ணோட மதுரை மைந்தனை தூய் பெருநீர் முனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினால் தோன்றும் மண் விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்ததாமோதனை தூயமாம் ஒன்றுமாம் தோழர் குறித்தொழுது வாயினால் காடத்தினால் சிந்திக்கா போய் படமும் புகுதரவானவும் தீனால் துசாகம் சிற்பேலோ ரம்பாவாய் கொள்ளும் செல்வமெனகான் புல்லரையின் கோயில் வெள்ளை விசங்கன் பேரகம் கேட்கிறையோ உள்ளாய் எழுந்திராய் கைமொழி நன்றென்று கலச்சகல கலக்கலைய கால்வாச்சி வெள்ளத்தரவில் தொழில்நுழைந்து வித்தனை உள்ளத்து கொண்ட ஒளிவர்கள் யோகிகளும் நெல்லையங்கு தைகின்ற பேரவும் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரம்பாவாய் ஈசு ஈசம் எங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கேட்கிறையோ கைப்பெண்ணே காசும் பிறக்கும் கலகல கை வேர்த்து வாசலிடம் குளிர்ச்சியார் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவும் கேட்கிறையோ நாயக்க பெண் பிள்ளை நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடுவோம் நீ கேட்டு கிடைத்தியோ தேசமுடையாய் திருவேலோ ரம்பாவாய் கீழ்வாங்குகள் நன்றிருமை சிறுவீடு மெய்வான் பிறந்தனகாண்மைக்குள்ள வெள்ளகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன் கூவான் வந்து நின்றோம் போது குலமுடையா பாவாய் எழுந்திராய் காய் கடற்கொண்டு மாவாய் பிறந்தனாய் மலரை மாட்டியா தேவாது தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா வென்றாய் அருளேலோ ரம்பாவாய் தோமன் மூலத்து சுற்றம் விளக்கிறையே தோகம் கமலத்தில் மேல் கண் வளரும் மாமன் மகளை மணிக்கதவும் தாழ்திரவாய் மாமை கவலை எழுப்பீரோ உன் மகள் தான் உமை கண்டிச்சு விட ஆனந்தலோ ஏம பெருந்திரல் வந்திரப்பட்டாலோ மாமையின் மாதோர் வைகுந்தரன் என்று நாமும் பலவும் நவின்றேலோ ரம்பாவாய் நோற்றுச்சு வர்க்கம் புகின்றோமனாய் மாற்றம் தாராரவா சிறவாதார் நாற்றத்துடையாய் ஒரு நாராயணன் நம்மால் போற்றப்பல தருவ புண்ணிய நாள் வந்துரு நாள் குற்றித்தன்பாய் விழுந்த கும்பகர்ணனும் தோற்று முழக்கே வென்று தான் தந்தானோ ஆற்று ஒழுந்துடையாய் அருங்கலமே ஏற்றமாய் வந்து திருவேலோ ரம்பாவாய் கற்றக்கலவை கணக்கள் பலகர்ந்து செற்றாறு சென்று செருச்சையும் குற்றுமன்றலாக கோவில்கள் தம்பவர்க்கிடையே பொட்டரவள் கோவில் முன்னிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து என் மற்றும் புகுந்து வண்ணன் பேர்பாடா சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எற்றை குரலும் பொருளேலோ ரம்பாவாய் கணத்திலும் கட்டுரிமை கண்டத்திறங்கி நினைத்து மொழிவலையே நின்று பால் சோரா நினைத்தெல்லாம் சேரக்கும் நச்சல்வன் தங்காய் மனிட்டுலை இளனின் வாசல் கடை பற்றி சினத்தினால் நிலங்க கோமானை செத்தார் மனத்துக்கு ஞானை பாடவும் நீ வாய்சிறவாய் இனித்திராய் கீதென்ற பேரலக்கும் அனைத்துள்ள தார் மருந்தேலோ ரம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவள்ளுகளே சரணம்.
పద్మావతి భాగవతోత్తములకి నమస్కారం చేసుకుంటూ భగవద్భక్తులు అయినటువంటి మనమందరం కూడా ఈ పవిత్రమైనటువంటి ధనుర్మాసంలో భాగంగా తిరుప్పావి వ్రతంలో నేటి పాసురంలో కనత్తిలా కట్టురమై కన్రుక్కిరంగి అంటే నిన్నటి పాసురంలో మనం అనుష్ఠానము అన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక గోదాదేవిని నిద్ర లేపుతున్న భావంలో చెప్పారు. అక్కడ స్వామివారు ఏం చెప్పారు? కర్మణ్యే వాదికారస్తే అంటే నీ కర్మను నీవు అనుభవించాల్సిందే, అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పనిని చేయాల్సిందే, పని ఎప్పుడు మానకూడదు. అంటే నువ్వు ఎంత హరినామస్మరణ చేస్తున్నా నీ వర్ణాశ్రమ ధర్మ ప్రకారం నువ్వు చేయవలసిన ఆ సంధ్యావందనమో యజ్ఞమో యాగమో నమస్కారమో దేవాలయ దర్శనమో పరమాత్మను చేరుకోవడానికి నీ వర్ణాశ్రమం ఏం చెప్పిందో నువ్వు చెయ్యాలి, దాన్ని మానకూడదు. అటువంటి మానకుండా ఎప్పుడు నిరంతరం స్వామివారు చెప్పిందే చేసేటువంటి కుటుంబానికి చెందిన ఒక గోపికను నిన్న మనం నిద్రలేని భావంలో ఉన్నాం. ఇవాళ మొత్తం దానికి వ్యతిరేకం అన్నమాట. అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేసి దేనిని పట్టించుకోకుండా కేవలం హరినామస్మరణ భాగంగా పరమాత్మ యొక్క కైంకర్యమే భాగంగా చేసేటువంటి ఒక కుటుంబానికి చెందిన గోపికను నిద్రలేపుతున్న భావన అన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక సందేహం వస్తుంది, మరి ఇప్పుడు మనం సత్యం మాట్లాడాలా అసత్యం మాట్లాడాలా? నేనేమో కర్మలు చేయాలని చెప్పారు, ఇవాళేమో వదిలేసినటువంటి ఒక గోపికను లేపుతున్నామని చెప్తున్నారు. అంటే దీని అర్థం ఎలా ఉంటుందంటే అండి, పరై తరువాన్ పారో పొగల పడిందేలో రెంబావాయ్ అని ముందు పాసంలో మనం చెప్పుకున్నాం. పరై తరువాన్ అంటే మోక్షం ఇచ్చేది ఆయనే, కాబట్టి ఇవన్నీ వేసుకునేది ఆయన. అంటే మన యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని చేసి ఆ యొక్క పరంపరని పొందిన వారు ఉన్నారు, అది చేయడం వల్ల పరంపరని పొందలేని వారు కూడా ఉన్నారు. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు అసలు సత్యాన్ని వదిలిపెట్టేయడమే. అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, మునివరుగలం యోగిగలం అంటే మునులు అనేది వేరు, యోగులు అనేది వేరు. ఇక్కడ లక్ష్మణుడు ముని, ఎందుకంటే నిరంతరం పరమాత్మతోటే ఉంటాడు, పరమాత్మకి ఏ కైంకర్యమైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు, ఇంక్లూడింగ్ తన ప్రాణాలు ఇచ్చేవైనా అని ముందు మనం చెప్పుకున్నాం. భరతుడు యోగి, అంటే పరమాత్మ ఏం చెప్తే చేస్తాడు, అంటే పరమాత్మ ఏం చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో పరమాత్మ లేకపోయినా చేసేవాడు భరతుడు. ఎందుకు? నువ్వు చక్కగా రాజ్య పరిపాలన చేయి, ప్రజలందరినీ మంచిగా చూసుకో, ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా నేను వచ్చేంత వరకు రాజ్య పరిపాలన చేయని రాముడికి చెప్పినప్పుడు గ్రామం నుంచి నిత్యం లేచి సంధ్యావందన అనుష్ఠానాలన్నీ చేసుకుని తన వర్ణాశ్రమ ధర్మంగా తన వర్మ కాబట్టి వచ్చినటువంటి ఏ అయితే ఉందో అంటే మహారాజు చేయవలసిన ప్రతి పని పూచా తప్పకుండా చేసి స్వామివారి యొక్క అనుజ్ఞ మేరకు అంటే పరమాత్మ చెప్పినటువంటి అనుజ్ఞ మేరకు తన యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ చేసి తరించిన వాడు భరతుడు. మనం మూల రామాయణంలో తీసుకుంటే అండి, అంటే రామాయణాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ వాల్మీకి రామాయణమే మనకి మూలం, అదే శాస్త్రోక్తం ప్రమాణం. అందులో ఏముందో దాని గురించే మనం చెప్పుకోవాలి. వాల్మీకి రామాయణంలో ఎక్కడా కూడా లక్ష్మణుడు సంధ్యావందన అనుష్ఠానాలు చేశాడని రాదు మనకు. ఎప్పుడు కూడా రాముడే సంధ్యావందన అనుష్ఠాన కార్యక్రమాలు తన దైనందిన దినచర్యలో చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసాడని ఉంటుంది. అంటే లక్ష్మణుడు కొన్నిసార్లు పరమాత్మకి చేయవలసిన కైంకర్యం కోసం తన సొంత అనుష్ఠానాలు కానీ తను చేయవలసినటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు. దేనికోసం? ఆయన ఎవరికి చేస్తున్నారు? ఇక్కడ సాక్షాత్తు పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడికి చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇది విశేష కైంకర్యం, మామూలు కైంకర్యం కాదు. అంటే రాముడు తన యొక్క దైనందిన జీవితంలో పొద్దున్న లేచి దినచర్య చేయాల్సిన భాగంగా
ఆయనకి సిద్ధం చేయాల్సినవన్నీ చేసినప్పుడు ఈయనవి కొన్నిసార్లు వదిలేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. వదిలేసినా కూడా ఆయన ఏనాడు బాధపడలేదు. నేను ఇది చేయలేకపోయాను, ఇవాళ సంధ్యావందనం చేయలేదు, ఇవాళ అగ్నికార్యం చేయలేదే, ఇవాళ ఆదిత్య హృదయం పడించి ఆ యొక్క ఆదిత్యుడికి అర్ఘ్యాలు వదలలేదే అన్న భావం ఎప్పుడు రాలా. ఎందుకు? ఆయన విశేష కైంకర్యంలో భాగంగా ఉన్నాడు. ఎవరికి? సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుని కోసమే చేస్తున్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఆ భావన ఆయనకి రాలేదు. అంటే ఇక్కడ ముని వేరు, యోగి వేరు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మతోటే ఉండేవాడు ముని, ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మతో ఉండేవాడు ముని. ఎప్పుడైనా సరే పరమాత్మ చెప్పిందే చేసేవాడు యోగి. అంటే భరతుడు, లక్ష్మణుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా తెలుస్తున్నారు. అంటే మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం, నువ్వు లక్ష్మణుడిలా ఉండడం గొప్పే, భరతుడిలా ఉండడం ఇంకా గొప్ప. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు ఎదురుకుండా పరమాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి నిరంతరం ఆయన పరమాత్మ నామస్మరణలోనే ఉన్నాడు, పరమాత్మనే చూస్తూ ఉన్నాడు. భరతుడు ఎక్కడో ఉన్నా కూడా పరమాత్మ ఏందే తన సుస్థిర బుద్ధిని, అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని, అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టేసి, అంటే ఇప్పుడు ఒక కొండలో నీళ్లు ఉన్నాయండి, ఆ కొండను తీసుకుని బయట పెట్టాం. అందులో చంద్రబింబం కనబడాలనుకోండి, ఎలా ఉండాలి? ముందు నీరు నిశ్చలంగా ఉండాలి, నీరు కదిలిపోతూ ఉంటే కనబడదు. అలాగే ఎవరో అహంకారం అని మూత తెచ్చిపెట్టారనుకోండి, అప్పుడు కూడా కనబడదు. అంటే మన ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని అణచి పెట్టుకుని అహంకారాన్ని వదిలినప్పుడు మాత్రమే మనలో ఆ ప్రతిబింబం కనబడుతుంది దైవానికి. అటువంటి నిశ్చల మనసుతో మనం ఉండాలి. అటువంటి నిశ్చల స్థితిలో భరతుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇద్దరు గొప్ప. మనం మునివర్గులం, యోగిകളും ఎవరినైనా అవ్వచ్చని మనం చెప్పుకున్నాం ముందు భాషల్లో. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఈ గోపిక గారి యొక్క అన్నయ్య గారు, అంటే నిన్న మనం గొప్ప వంశము, గొప్ప వంశం అంటే దానికి ప్రతీతి ఏంటి అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వారు అని చెప్పుకున్నాం. అంటే వారు కులానికి ఎవరైనా సరే గుణ ప్రధానము అని భగవత్ రామానుజాచార్యులు అందరికీ చెప్పారని చెప్పి, ఆయన గురువు గారు అయినటువంటి పేర్నంబి గారు ఆయన యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి మార్నేరు నంబి గారి యొక్క అంతిమవనం చేశారని చెప్పి మనం నేను చెప్పుకున్నాం నిన్న జరిగినటువంటి పాఠశాలలో. అంటే మనస్సు ఎప్పుడు ఆనంద స్వరూపం కదండి. ఆనంద స్వరూపం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఎల్లవేళలా పరమాత్ముడి అందే మన మనసు స్థిరంగా లగ్నం చేసుకుని ఉండాలి. అటువంటి పరమాత్మ అందే ఎల్లవేళలా తన మనస్సుని స్థిరంగా లగ్నం చేసుకున్నటువంటి ఒక ఆయన చెల్లెలు ఈవిడ, ఈ గోపిక. ఇవాళ రోజు నిద్ర లేపుతున్నటువంటి గోపిక. అంటే ఈయన మనం ప్రతివాది భయంకరం కొండరపూడి ఆళ్వారిని ముందు పాఠశాలలో చెప్పుకున్నాం మనం ఒక ఆయన గురించి. ఆయన్ని ఉద్దేశించి చెప్పే పాఠశాల అన్నమాట ఇది. అంటే ఈయన మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, సుప్రభాతం రాశారని చెప్పిన మనం చెప్పుకున్నాం ముందు పాఠశాలలో. అటువంటి గొప్పవారైనటువంటి ఆయన్ని ఉద్దేశించి చెప్పే పాఠశాల అన్నమాట. ఇందులో కనెత్తి ఇళంగ తెరమై కండ్రు తిరంగి నెత్తు మొలివలయే, అంటే అరచి లేక దూడలు గల గేదెలు. అంటే ఇక్కడ గేదెల యొక్క పొదుగులు ఉంటాయి కదండి, 4 ఉంటాయి. వాటిని శృతులు, స్మృతులు, పాంచరాత్రము, దివ్య ప్రబంధాలుగా విడదీశారన్నమాట. అమ్మవారు ఆ ఉద్దేశంలో ఈ పదాన్ని వాడారు. కాబట్టి అటువంటి పొదుగుల నుంచి అమృతధారగా వచ్చేటువంటి పాలధార చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, తన వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేసినటువంటి ఒక గోపిక గారి అన్నయ్య గురించి చెప్పుకున్నాం అని చెప్పారు. అంటే ఈయన వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఏమిటి? పొద్దున్న లేచిన వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి దూడలన్నింటిని వదిలిపెట్టి వాటి తల్లి దగ్గర గేదెల దగ్గర పంపించారు. అప్పుడు పాపం కొంచెం తాగిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి వాటిని ఆ గోశాలలో పెట్టేసి పాలు వెళ్ళి పెట్టాలి కదా. ఇది వర్ణాశ్రమ ధర్మం, గోపబాలుడికి పొద్దున్నే చేయాల్సిన పని. కానీ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, ఎరుమై సిరువీడు అంటే చిన్న దాంట్లో వదిలిపెడతారు, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. అవి ఏం చెయ్యట్లా. అసలు ఎక్కడ కట్టేసిన గేదెలు అక్కడే ఉన్నాయి, ఎక్కడ కట్టేసిన దోళ్ళు లేత దోళ్ళు అక్కడే ఉన్నాయి. అంటే ఆ ఇంట్లో చేయవలసిన పని చెయ్యట్లా. దేనికి అంటే ఆయన స్వామివారి యొక్క విశేష కైంకర్యాల్లో ఉన్నాడు. అంటే కృష్ణ పరమాత్మ తన దైనందిన దినచర్యలో చేయవలసిన పనికి ఈయన సహాయం చేస్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి దాంట్లో మనం మానవుల తింగల్ మదిరనైందనన్నాడా అని
చెప్పుకోవడానికి ముందు ఒక వాక్యం చెప్పుకున్నాం కృష్ణ పరమాత్మ గురించి. ఏమని? అక్కడ ఉన్నటువంటి బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికలందరితో ఈ వ్రతం చేయించాలనుకుని పెద్దవాళ్ళు అందరూ అనుకున్నప్పుడు, సరే ఒక సమర్థుడైన వ్యక్తి కావాలి, మరి వీళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ఇవ్వడానికంటే అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ అయితే అందరూ చూస్తారని చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు సరే నేను మీకు ఏదైనా చేసి పెడతాను, కానీ ఈ పని మాత్రం నాకు అప్పచెప్పకండి, మళ్ళీ ఆ గోపికతో మాట్లాడావు, ఇదిగో ఈ గోపికని చూసో, ఈ గోపికని గిల్లో, అక్కడ నగ్గో, ఇవన్నీ చెప్తారు నా మీద, ఈ కంప్లైంట్ అని నాకెందుకు, నేను రానన్నాడు అని చెప్పుకున్నాం మనం. కానీ అందరూ బతిమాది, నువ్వే సమర్థుడయ్యా, నువ్వు లేకపోతే ఈ వ్రతం అవ్వదు, నువ్వే వీళ్ళకి కావాల్సిన సామాన్లన్నీ అందించు అంటే వీళ్ళు ప్రశాంతంగా వ్రతం చేసుకుని పరిపూర్ణమైన ఫలశ్రుతి అంటే ఫలితాన్ని పొందడానికి కావలసినవన్నీ నువ్వు ఏర్పాటు చెయ్యి అని చెప్పారు అన్న భావంలో మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే పరమాత్మ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఆయనే వెళ్ళి అన్నీ చేయాలి కదా. కొంతమందికి అప్పచెప్తారు, నువ్వు మామిడి కొమ్మలు కట్టవయ్యా, నువ్వు వాళ్ళు ముగ్గులు వేస్తారు, దానికి కావాల్సినటువంటి వరిపిండి రంగులు మొదలైన అందించు, నువ్వు వెళ్ళి పళ్ళు తీసుకురా, నువ్వు వెళ్ళి పూలు తీసుకురా, ఇలా పురమాయిస్తారు కదా. ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఒక వ్రతాన్ని పురమాయించినప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక 5 మందో 10 మందో ఉంటేనే మనకి ఇన్ని పనులు ఉంటాయి. 5 లక్షల మంది గోపికలతో ఆయన వ్రతం చేయించాలంటే ఎంత పని ఉంటుందండి మరి. అటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క అన్నగారైనటువంటి ఆయనకి ఏదో పని చెప్పారు ఆయన. అటువంటి విశేష కైంకర్యంలో ఆయన నిమగ్నం అయిపోయి ఈ దూడను వదలమని మర్చిపోయాడు అనమాట. అటువంటి ఇంట్లో చాలాసేపు వేచి చూసి ఇంకా దూడలు పాపం అరుస్తూ ఉండేటప్పటికీ తల్లులకి అంటే ఆ గేదె లోపల ఉన్నటువంటి వాటికి ఇంకా తెడగా అంటే దూడే తన పొదుగులో మూతి పెట్టినట్టు భావించి ఆ యొక్క పొదుగులోంచి ఫలశ్రుతిని ఆపకుండా అంటే పాలని ఆపకుండా వదిలిపెడుతున్నాయి. అలా వదిలిపెట్టడం వల్ల ముడివలయే నిండు పాలు సోరా అంటే శిరముల గుండా ఎడతెగక పాలు కార్చుతూ ఉండగా ననయిత్తు అంటే నానిపోయి ఇల్లంతా సేదాకు అంటే బురదలా అయిపోయిందంట. ఇది మామూలు వర్షం పడినటువంటి బురద కాదన్నమాట, పాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి బురద. అటువంటి ఇల్లంతా కూడా పాలతో నిండిపోయినటువంటి బురద అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పారంటే నల్సెల్వం తంగాయ్ ఉత్తమము ఐశ్వర్యము గలవాన్ని చెల్లెల. తంగాయ్ అంటే చెల్లెల అంటే ఉత్తమమైన ఐశ్వర్యం. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పాలన్నీ పితుక్కుల కొండలో పట్టుకుని తీసుకువెళ్ళి అమ్ముకుంటే ఐశ్వర్యమా, అలా వృధాగా పోతే ఐశ్వర్యమా అన్న భావన నాకు కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పరమాత్మ కైంకర్యమే నాకు ఐశ్వర్యం అని నమ్ముతాడో అదే నిజమైన ఐశ్వర్యం అన్నమాట. అంటే గజేంద్ర మోక్షంలో చాలాసేపు గజేంద్రుడు యుద్ధం చేసిన తర్వాత శ్రీమాన్ అని చెప్పి ఒక్కసారిగా ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తిని స్మరిస్తాడు. అప్పటి వరకు ఆయన్ని స్మరించాడు. ఎప్పుడైతే స్మరించాడో మనం ముందు భాషలో చెప్పుకున్నాం, సిరికింజప్పడు శంఖచక్ర చేదోడు అని చెప్పి. అంటే స్వామివారు ఆ విధంగా పరిగెత్తుకు వచ్చేసారు గజేంద్రుడిని కాపాడడానికి. అంటే ఎప్పుడైతే నీ మనసులో పరమాత్మ ప్రవేశించి నువ్వు పరమాత్మ దగ్గరికి వెళదామనో ఆయన పాద శరణ్యములే నాకు కైంకర్యం భావన వస్తుందో అప్పుడే నీకు అర్హత కలిగినట్టు, అప్పుడే నువ్వు చాలా సంపద పొందినట్టే. ఆ భావన రావడం అన్నదే సంపద పొందినట్టు. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఆలోచించాలంటే మనం దశరథుడు ఉన్నాడు. దశరథుడు అంటే దశరథ అంటే 10 రథాలని ఒకేసారి అద్భుతంగా నడపగలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వము, శ్రేష్టమైన గొప్ప గుణం గలవాడు అని దాని అర్థం. మామూలుగా 10 రథాలు ఒకేసారి అద్భుతంగా నడపగలన్నమాట. అంత వీరుడు దశరథుడు. దశరథుడు కుమారుడు శ్రీరామచంద్రుడు మనందరికీ తెలుసు. అటువంటి దశరథుడు తను ఇచ్చిన మాట కోసం అంటే కల్పోక్త ప్రకారేణ కల్పంలో అంటే జరుగుతున్నటువంటి విషయ పరిస్థితుల్లో ఇచ్చిన మాట తప్పకూడదు అన్న భావనలో ఇచ్చిన మాట కైకేయికి ఇచ్చాడు కదా. అందుకని చెప్పి 14 సంవత్సరాలు వనవాసానికి వెళ్ళి తీరవలసిందే అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే రాముడు అంతఃపురం నుంచి బయటికి వెళ్ళాడో ఇంకా ఆలు చేస్తాడు, ఇంకా రాముని వదిలి ఉండలేక. అంటే ఇక్కడ పరమాత్మతో ఉన్నటువంటి స్నేహం ఆయనకి అవడానికి పుత్రుడే, కానీ స్నేహితుడు దూరం అయితేనే అటువంటి భావన కలుగుతుంది. ఇక్కడ మనం లక్ష్మణుడు నేను ఉండిపోతాను అలా నిర్మోహమాటంగా నీతో వస్తానని చెప్పాడు. అంటే ఈ ముందే చెప్పుకున్నాం మనం, ఈయన ముని కాబట్టి పరమాత్మ వదిలి ఉండడు, సమస్య లేదు ఏ విషయం.
అంటే దశరథుడు వెళ్ళకూడదు అన్న వీళ్ళు తీర్థం అవసరం యుద్ధం చేస్తారంటాడు. అటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. కాబట్టి పరమాత్మ అంటే సత్యానికి కట్టుబడి ఆడిన మాట తప్పకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో వదిలిపెట్టేశాడు. ఎవరిని? సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుల వారిని. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత రావణాసుల వధ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు శ్రీరామచంద్రుడు మాట్లాడుతూ ఉండగా ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ఇవనికి పల్లవులు నరకమే పెరుమాళ్ అనుసంసత్త స్వర్గత్త ఏరినా అన్నారు. అంటే అదిగో రామచంద్ర ఆ యొక్క పుష్పక విమానంలో ఇంద్రుడి పక్కన ఆసనం వేసుకుని కూర్చున్నారు కదా, ఆయన మీ తండ్రి దశరథుడు అని చెప్పారు. అంటే స్వర్గానికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి అన్నీ మారిపోతాయి కదా, వాళ్ళ విషయ పరిజ్ఞానాలు కానీ, వాళ్ళ ముఖం కానీ, వాళ్ళ శరీరాలు అన్నీ మారిపోతాయి. కూర్చునేసరికి ఓకే అవునా అన్నట్టుగా రాముల వారు తన పేరు అయిపోయింది. ఈ విషయం ఇలా భట్ల వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులకి చెప్పేసరికి ఒక శిష్యుడు అడిగారు, అదేంటండి సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడిని పుత్రకామేష్టి యాగం చేసి పొందినటువంటి దశరథుడికి పరైపరవ మోక్షం ఇవ్వాలి కదండి, మరి ఆయన స్వర్గంలో పెట్టారని నాకు అర్థం కాలేదు అని అడిగాడు. అడిగితే అప్పుడు భట్ల వారు చెప్పారు అనమాట, అంటే న్యాయంగా అతనికి నరకం రావాలి, ఇంకా శ్రీరామచంద్రుడి వల్ల కనీసం స్వర్గమైనా వచ్చింది, మోక్షం రాకపోయినా అన్నారు. అదేంటండి దానికి కారణం అంటే ఇక్కడ మనకి తెలుగులో చిన్న సామెత ఉంది, అడగందే అమ్మైనా పెట్టదు. ఎందుకు పెట్టదు? పెట్టకూడదు శాస్త్ర ప్రకారం, అది నీకు ఏమైనా జరగచ్చు. అంటే ఇక్కడ దశరథుడు అడగలేదే అని కాదు, దశరథుడు చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నటువంటి ఈ మానుష్య జన్మలో అసత్యం ఆడితే మహాదోషమేమో అని భయపడి సాక్షాత్తు సత్యస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మనే వదిలేశాడు. అందుకే ఇవనికి పరిపదు నరకమే పెరుమాళ్, అంటే ఇతనికి న్యాయంగా నరకమే, కానీ పెరుమాళ్ అనుసత్తా స్వర్గమేత్తారంటే పెరుమాళ్ చెప్పారు కాబట్టి, రామచంద్రుడు చెప్పారు కాబట్టి కనీసం స్వర్గమైనా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే మనకి మళ్ళీ ద్వాపరయుగంలో వచ్చేసరికి గజకుంభుడు అనే ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుంది. ఆయన కొండల్లో ఈ పెరుగు పాలు అమ్ముకునే ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఒక గొల్లపల్లిలో ఉండేవాడు అనమాట. ఆయన ఒకసారి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి గజకుంభుడిని అడుగుతాడు అనమాట, ఒక్కసారి ఆగు మా అమ్మను తవ్వుకుంటూ వస్తుంది, ఏదో చిరిగిపోయి చేసేటప్పుడు మళ్ళీ వ్యర్థం పట్టుకుంటుందేమో, నువ్వు ఒక 5 నిమిషాలు నీకు కొండలో దాచిపెట్టు అంటే దాని ఉంది రావయ్య అని చెప్పి కొండ మూత ఓపెన్ చేసి అందులో లోపలికి దాక్కున్నారు, మూత పెట్టేశారు. అయిపోయిన తర్వాత యశోదాదేవి వచ్చింది, ఇలా ఏమైనా వచ్చాడు కృష్ణుడు అంటే అటువే ఏదో శబ్దం అయింది ఇటు రాలేదు అన్నాడు. అంటే పచ్చి అబద్ధం ఆడేశాడు నేరుగా. సరే పాపం అని యశోదాదేవి వాడు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. వెంటనే మూత అయ్యా మా అమ్మ వెళ్ళిపోయిందా అని కృష్ణ పరమాత్మ అడుగుతుంటే, మీ అమ్మగారు వెళ్ళిపోయారు కానీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి, అప్పుడే మూర్తి అన్నాడు. ఏంటి నాతో మాట్లాడుతున్న మూర్తి లోపల గారాడలేదంటే, అది కాదు ఏదో పరమపదం అని ఏదో ఉందండి కదా, పరమధామం అని ఏదో ఆనంద స్వరూపం ఉంటున్నాడు కదా అక్కడ, నాకు అది కావాలి, నాకు మోక్షం కావాలి అని అడుగుతాడు. మోక్షమా? మోక్షం అంటే ఏంటి? అది అలాంటిది ఏం లేదు, ముందు మూర్తి నాకు అవేం తెలియబట్టే అదేం కుదరదు, నువ్వు ఇస్తావని చెప్పారు, నాకు ఖచ్చితంగా ఇచ్చి తీరాల్సిందే అని. నేను వ్యాపారస్తుడిని, ఏ లాభం లేకుండా అలా ఎలా కుదురుద్ది, అది మనకు ముందు చెప్పలేదు కదా నాకు అన్నాడు. అంటే అవసరం నీది, నువ్వు నన్ను దాచిపెట్టమన్నావు దాచిపెట్టాను అంటే అవసరం నీది కాబట్టి నాకు కాదు కదా, ఇప్పుడు నాకు అవసరం అని చెప్తే అదేం కుదరదు, నువ్వు ముందు మూర్తి లోపల నాకు గాలాట అసలు సమస్య లేదు, మూర్తి నాకు పని కావాల్సిందే అన్నాడు. అంటే అది అలాంటిది ఏంటి, నేను ఎవరైనా అయ్యా కావాలంటే చూసుకో, మరి నాకు లోపల ఊపిరాట్లేదు, నేను కాలం చేస్తే నీకే ఆ పాపం అంటే అందరికీ ప్రాణాలు ఇచ్చే నీకేమవుతుంది అయ్యా, ఇదేం నేను నమ్మను, నీ మాయమాటలు నా దగ్గర కుదరదు, నాకు ఖచ్చితంగా ఇచ్చి తీరాల్సిందే అని చెప్పి అలాగే బెంకు పెట్టి కూర్చున్నాడు. అంతేనా, ఇంకో మాటలేదండి, అంతే ఇంకో మాటలేదని. సరే తీస్తానని చెప్తే మూర్తి తీసాడు, బయటకు వచ్చాడు. అంటే ఒక 5 నిమిషాలు కృష్ణలీల వాగ్వాదము, అంటే ఆయనకి సరదా, అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని సరదా పడ్డాడు ఆయన. అంటే నిజంగా వశిష్ఠుడే గురువు అయినటువంటి ఆ యొక్క దశరథుడే ఈ విధంగా అడగలేదే,
ఏ గురువు లేనటువంటి పాలు పెరుగు అమ్ముకునే ఇతనికి అసలు ఇంత జ్ఞానం ఎలా కలిగిందని ఆశ్చర్యపోయి ఆ ఆనందంతో ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడాడు అనమాట అతనితో. మాట్లాడి అప్పుడు సరే ఇస్తాను టీ అంటే మూర్తి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే ముందు అడుగుతాడు, పెరుగు కావాలా పాలు కావాలని. అవన్నీ నాకు ఎందుకు, రోజు అవన్నీ నేనే అమ్ముకుంటాను, నాకు ఏమేం వద్దు, నాకు మోక్షం కావాలని అడుగుతాడు అనమాట. అంటే సరే మోక్షం ఇస్తానని చెప్పి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మోక్షం ఇస్తాను అంటే ఇక్కడ పచ్చి అబద్ధం ఆడేసినటువంటి గజకుంభుడికి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు, సత్యం ఆడినటువంటి దశరథుడికి స్వర్గం వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ సత్యం మాట్లాడాలా అసత్యం మాట్లాడాలా పెద్ద ప్రశ్న ఇది. అంటే మనం సత్యము అసత్యము అన్నది పక్కన పెడితే పరమాత్మ యందు నీ మనసు లగ్నమైందో లేదా అది ముఖ్యం. అంటే నువ్వు కామాన్ని, క్రోధాన్ని, లోభాన్ని, మోహాన్ని, మదముని, మాత్సర్యం వీటిలన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసి పరమాత్మ యందే నీ మనసు ఎప్పుడు లగ్నం చేసినప్పుడు నీకు జరిగే ఏ స్థితి అయినా ఆయన చూసుకుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ గజకుంభుడు ఎవరి కోసం అబద్ధం ఆడాడు? పరమాత్మ కోసం ఆడాడు, అంతేగాని వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు అతనికి. పరమాత్మ చెప్పమంటే చెప్పాడు. పరమాత్మని అంటే పరమాత్మ యందు తన మనసు ఉంది, కొండలో ఉన్న కృష్ణుడి దగ్గర తన మనసు ఉంది తప్ప తన ఆడినటువంటి అబద్ధం దగ్గర తన మనసు లేదు. కాబట్టి మోక్షం ఇచ్చేవాడు ఆయన, కాబట్టి ఆయన సత్యం అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా మనం ఉండాలి అన్న భావన మనకి ఈ పాసనలో కలుగుతుంది అన్నమాట. ఇలా ఇల్లంతా ఆ యొక్క పాల అంటే ఉత్తమ ఐశ్వర్యము గలదాన అంటే పరమాత్మ యందే తన మనసు లగ్నమైనటువంటి ఒక అతని చెల్లెలని చెప్పుకున్నాం. అంటే తంగా అని చెప్పారు కదా, అంటే చెల్లెలా అంటే అటువంటి ఐశ్వర్యం ఉన్న అతను అన్నమాట. అతని యొక్క చెల్లెలైనటువంటి నీవు మంచు అంటే పని తలై వీచునిన్ భాషలు అంటే మా యొక్క శిరస్సుల మీద మంచు పడుతోంది. నీ యొక్క ద్వారము దగ్గర కడైపత్తి చిన్న తినాలు అంటే ద్వారాన్ని పైకొమ్మని పట్టుకుని ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ. ఈ గోపికలు మనకి మామూలుగా ద్వారాలు 4 ఉంటాయి కదండి, అందరికీ తెలిసింది. మనకి ఇక్కడ మన ఏ గుళ్ళో ఏ శ్రీహరి గుడికి వెళ్ళినా 2 ద్వారపాలకులు ఉంటారు, వాళ్ళిద్దరూ జయుడు విజయుడు అని చెప్తారు. కనిపించని ఇంకో మాయారూపంలో ఉండే 2 ద్వారపాలకులు పైన కింద ఉంటారు, వాళ్ళు కుముదుడు కుముదాక్షుడు అంటారు అనమాట. మొత్తం జయుడు విజయుడు కుముదుడు కుముదాక్షుడు 4 ద్వారపాలకులు ఎప్పుడు ఆ వైకుంఠానికి ద్వారానికి అడ్డుగా ఉంటారు. వీళ్ళు ఆ యొక్క మునీశ్వరుల కుమారం వల్ల సనత్ కుమారుడు వీళ్ళ యొక్క ఇచ్చిన ఆ శాపం వల్లే 3 జన్మలు రాక్షసులుగా పుట్టారని స్వామివారి యందు అంతమై మళ్ళా వైకుంఠాన్ని చేరుకున్నారని మనందరికీ తెలుసు. ఇలా ఈ జయుడు విజయుడు కుముదుడు కుముదాక్షుడు ఉన్నప్పుడు ఈ కుముదుడు అనే ద్వారం అంటే పైన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దూలాన్ని పట్టుకుని మేము అందరం ఉన్నాము. దేనికోసము? ఎందుకంటే ఇలంగి కోమాని ఛత్ర అంటే దక్షిణ దిక్కు అంటే ఇక్కడి నుంచి దక్షిణం వైపు ఉన్నటువంటి లంకాధిపతి రాజు అయినటువంటి రావణుణ్ణి ఛత్ర అంటే చంపిన మన తుక్కు అంటే మనసుకి ఇనియానై ఆహ్లాదకరమైన శ్రీరామచంద్రుని యొక్క పాడుచున్నాము అని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ కిందేమో పాలతో నిండిపోయినటువంటి బురద, మధ్యలో ఏమో ఈ అనేక వేల లక్షల్లో ఉన్నటువంటి గోపికలు, వీళ్ళందరిలో పైనుంచేమో మంచు పడుతోంది. ఎటు కొట్టుకుపోతామో తెలియదన్న ఉద్దేశంలో నీ పై ద్వారాన్ని పట్టుకు ఉన్నాము. ఇక్కడ పట్టుకుని దక్షిణ దిక్కుకు అధిపతి అయినటువంటి లంకాధిపతిని చంపిన రాముడి యొక్క గొప్ప కీర్తిని మేము చెప్తున్నాము, ఆయన్ని గొప్పగా మేము కీర్తిస్తున్నాము అని అన్నారు. అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం 2 విధాలుగా ఉంటాయి, సత్యము అసత్యము. రెండిట్లో ఏం చెప్పాలనే సందిగ్ధం వచ్చినప్పుడు పరమాత్మ ఏందే మన మనస్సు ఉంచినప్పుడు ఆయనే చెప్పిస్తారు మనతో అని మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఈ యొక్క పాశురంలో మనకి 2 శబ్దాలు వచ్చే ఉండే పాశురాలు కూడా వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మాలే మణివన్న కన్నా ఒకటి, అలాగే కోడా వెళ్ళు సిరిగోవింద, ఈ 2 కొంచెం ఒకే అర్థం వచ్చేలా ఉంటాయి. అదేవిధంగా కత్తుం కరువ కనక్తి సింగల్ తిరుమై, ఈ 2 కొంచెం ఒకే అర్థం వచ్చేలాగా
అలాగే కరసింగల్, పిన్సెండ్రు, సిత్తం, సిరికాలే, సిరివీడు ఇటువంటివన్నీ కూడా రెండేసి అంటే ఒక అర్థమే వచ్చినప్పటికీ రెండు పోషణాల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళిద్దరూ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఎవరి వర్ణాశ్రమ ధర్మం వాళ్ళు నిర్వహిస్తారు. వాళ్ళిద్దరూ కలిపి ఒక సంబంధం అనుకుంటే, అన్న తమ్ముడు ఒక సంబంధం అనుకుంటే, అంటే వీళ్ళు చేయవలసినటువంటి కర్మల్ని ఆచరించడమా మానేయడమా అంటే రెండు కూడా ముక్తికి హేతువు కాదు అని చెప్పారు. అంటే నువ్వు ఆచరించినా నీకు ముక్తి కలుగుతుందని చెప్పలేం, నువ్వు ఆచరించకపోయినా నీకు ముక్తి కలుగుతుందని చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనకి ఇద్దరు ఉదాహరణ కనిపించారు. ఒకడు దశరథుడు, ఇంకొకడు గజకుంభుడు. అంటే భగవత్ కైంకర్యమే నిజమైన సంపద, భగవంతుడికి నేను చేసే సేవే నిజమైన సంపద, ఆయన పాదాలే నాకు శరణ్యం అన్న భావన కలిగినప్పుడే నీకు నిజమైనటువంటి పరంధామం దొరుకుతుంది. అటువంటి భావన ఎప్పుడు కలుగుతుంది? మనలో ఇంద్రియ నిగ్రహము, మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఇంద్రియాలని అన్నిటిని నిగ్రహించి స్వామివారి సేవే, పరమాత్మ యొక్క సేవే నాకు ముఖ్యమైన భావనలో ఉండడం. అదేవిధంగా స్వామివారి చేసే ఎటువంటి కైంకర్యమైనా సరే నన్ను ఉద్ధరిస్తుంది అన్న భావనలో మనం ఉన్నప్పుడే స్వామివారి అనుగ్రహం మనకి కలుగుతుంది. అలా భగవత్ కైంకర్యమే నిజమైన సంపద అని నమ్మినటువంటి ఒక గోపిక గారు ఈవిడ. అంటే ఇక్కడ విభీషణుడికి శ్రీరామచంద్రుడు ఒక మాట ఇస్తారు రామాయణంలో 108వ సర్గలో రావణాసురుని వధిస్తారు. వాల్మీకి రాసినటువంటి రామాయణమే మూలమని మనం చెప్పుకున్నాం. అటువంటి విధానంలో శ్రీరామచంద్రుడు అంతరిక్ష విభవ శ్రీమాన్ అని చెప్పి ఆ విభీషణుడు వచ్చి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క పాదాల దగ్గర తన శిరస్సు నుంచి నమస్కారం చేసుకుంటాడు. అంటే అప్పటికి విభీషణుడు చూసి అంగదుడు చెప్తాడు శత్రువు నుంచి వచ్చాడు అని. న్యాయంగా అంగదుడికి శత్రువు కాదు విభీషణుడు, అంగదుడి యొక్క నాన్నగారికి స్వయాన చాలా ప్రియమిత్రుడు విభీషణుడు. అంటే అంగదుడి తండ్రి విభీషణుడు నిజమైన స్నేహితుడు. చాలాసార్లు అంగదుడు కూడా చూశాడు. కానీ ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడికి రావణాసుడు శత్రువు అయ్యాడో ఆ క్షణమే విభీషణుడు కూడా అంగదుడికి శత్రువు అయిపోయాడు. ఎందుకంటే పరమాత్మకి ఎవరైతే శత్రువులో వారు నా శత్రువులే అని భావించాడు అంగదుడు. అలా భావించి విభీషణుడు వచ్చేసరికి వెంటనే అన్నాడు శత్రువు నుంచి వచ్చాడు అని. అంటే అటువంటి స్వరూపం మనకు అవ్వాలి. పరమాత్మ ఎందు కైంకర్యం నిలిపి పరమాత్మ పాదాలే మనకు శరణ్య భావంలో మనం ఎప్పుడు ఉండాలి. ఆ విధంగా భగవద్ దర్శనం కోసం మనం చేసే ఏ చిరు ప్రయత్నమైనా స్వామివారి కోసం మనం చేసేదే అవుతుంది. కాబట్టి దానికి మనకి ఒక నిదర్శనం వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు రామాయణంలోనే ఆంజనేయ స్వామి అనేక మంది శత్రువులు సంహరిస్తారు. లంకానగరంలో సంహరించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ద్వారం పైకి కూర్చుని అందరినీ చూసి మళ్ళీ ఒక విధంగా చెప్తాడు దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్య కృష్ణకర్మణ హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతం మారుతాత్మజ. అంటే నేను రామచంద్రుడి యొక్క దూతని అని చెప్పారు, కానీ నేను ఇంతమందిని చంపాను అన్న అహంకారం ఆయన మధ్యలో రావాలి. అంటే ఎప్పుడు నమః అంటే మనం ప్రతి నామం చివర కూడా ముందు శ్రీ తర్వాత నమః అని కలుపుతాం కదా. దాని అర్థం ఏమిటంటే నమః అంటే మనం ప్రతిదీ స్వామి కోసమే చేస్తున్నట్టు, స్వామి కైంకర్యమే అనే భావంలో ఉన్నట్టు, అది దాని అర్థం అన్నమాట. ఆ విధంగా స్వామివారి కోసం అంటే వందే వానర నారసింహగరా క్రోడాస్వక్రాంతితం నానాలంకరణం త్రివంశనైనం దేదీప్యమానోచ హస్తాబ్జై రసికేట పుస్తక సుధాకుంభం కుషాద్రిహలం కట్వాంగం కణిగూలహం దశబుధం సర్వారి గర్వాపహం సింహముఖాయ విద్మహే శత్రునాశాయ ధీమహి అని చెప్తారు. అంటే పంచముఖాల్లో సింహముఖం శత్రునాశనము, గరుడముఖం వ్యాధినాశనము, అశ్వముఖం విశ్వరక్షణ కోసం, అలాగే వరాహముఖం కార్యసిద్ధి, ఏదైనా కార్యాలు వెళ్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని సాధించుకొచ్చే తత్వం, అలాగే కపిముఖం లంకాదహనం. ఇటువంటి పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి అయినటువంటి ఆయన కూడా
నేనేమీ చేయలేదు, అంతా నా రామచంద్రుడే చేయించాడు అన్న భావంలో ఉన్నారన్నమాట. అంటే 108వ సర్గలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి చూస్తాడు రామచంద్రుడు ఒక్కడే కింద నేల మీద నుంచుని యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే అనేక బాణాల యొక్క శరములు వదులుతూ ఉన్నాడు. అంటే శస్త్రం వేరు, అస్త్రం వేరు. అంటే అనేక శస్త్రాలు వదులుతూ ఉన్నాడు. అంటే కొన్ని లక్షల శస్త్రాలు ఒకదాని తర్వాత అంటే ఎప్పుడు తీస్తున్నాడో, ఎప్పుడు అవి ఇంటి నారికి పెడుతున్నాడో, ఎప్పుడు వదులుతున్నాడో కావట్లా, అంత దారుణమైనటువంటి యుద్ధం చేస్తున్నాడు రాముడు. అయితే ఆ యొక్క యుద్ధం చేసేసరికి అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ముందు దాంట్లో అంటే ఇంద్రుడు వచ్చి తనకి అంటే ఆ రామచంద్రుల వారికి రథాన్ని ఇస్తారు. అటువంటి అశ్వాలు ఉన్నటువంటి రథాన్ని ఇస్తారు. ఆ రథానికి ఒక రథ సారథిని కూడా పంపుతారు. ఆ రథ సారథి పేరు మాతలి. వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంటున్నమాట. అంటే మనకి చాలా రామాయణాలు ఉన్నాయి, కానీ వాల్మీకి రామాయణం మూలమని మనం ముందు చెప్పుకుంటున్నాం. మనకి సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా విభీషణుడు వచ్చి రామా ఏంటి నువ్వు సమయం వృధా చేస్తున్నావు అంటే 100 సార్లు రావణుడు శిరస్సును కొడతాడు. రాముడు నిజంగానే 100 సార్లు శిరస్సు కింద పడిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్త శిరస్సు వస్తుంది. అయితే రామ ఎందుకు నువ్వు అలా శిరస్సును కొడుతున్నావు? ఆ యొక్క రావణాసుడి పొట్టలో అమృత భాండం ఉంది, దాన్ని కొట్టు అంటే రామచంద్రుడు అది తప్పు, పొట్టకి ఎక్కుపెట్టి కొట్టకూడదు అని చెప్పి రాముడు శిరస్సు పక్కకి తిప్పి బాణం వదిలినట్టు, అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ప్రార్థిస్తే వాయుదేవుడు ఆ బాణానికి వచ్చి ఇలా పొట్ట వైపు తిప్పినట్టు, ఇటువంటివన్నీ సినిమాల్లో చూపిస్తారు. మనం న్యాయంగా అయితే అవి లేవండి. ఎందుకంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి అప్పటి వరకు శస్త్రాలు మాత్రమే వాడాడు. ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామి రథముగా కలిగి రావణాసురుడు అప్పటి వరకు శ్రీరాముడినే తన బాణాలతో కోరుతున్నాడు, కానీ ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామి మీదకి బాణ పరంపరని ఎక్కువ పెట్టాడో, ఆంజనేయ స్వామి యొక్క హృదయానికి బాణాలు తగ్గుతున్నాయో రామచంద్రుడు కోపం ఆగలేదంట. ఎందుకంటే మామూలుగా రామో ధర్మహవాన్ విగ్రహ అంటే రాముడు ఎలాంటి వాడంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది ఎలాంటి వాళ్ళకైనా. ఇటువంటి గొప్పవాడు కదా అన్న భావం ఉంటుంది. కృష్ణుడు అలా కాదు. కృష్ణుడు మన ఇంట్లో పిల్లాడలా అన్న భావం ఉంటుంది. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళాలనుకోండి, శుభ్రంగా 3 గంటలకో ఆ వెన్న ఉన్నటువంటి కొండ దొరుకుతుంది. ఈయనకి కోపం వచ్చేస్తుంది. రాత్రి 12 నుంచి ఎదుర్కొంటున్నాను, వీళ్ళు మూల ఎక్కడో దాచిపెట్టారు కావాలని చెప్పి ఆ కొండలో వెన్న తినేసి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లలు గిల్లేసి వెళ్ళిపోతే ఈ 3 పిల్లలు ఇద్దరు లేచి వెంటనే కివ్వమని వచ్చేసరికి రాత్రి 3 వాళ్ళిద్దరు కొడుకుని ఉంటే బయటకు వెళ్ళి ఒక చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి ఇంకోటి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే ఇటువంటి ఆనంద చేష్టలు చేసేటువంటి కృష్ణుడు పరమాత్మ కూడా ధీరుడు, వీరుడు. కానీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క వీరత్వం వేరు. ఆయన అది మనం చూడాలనిపిస్తుంది, ఆయన్ని చూడాలి అనిపిస్తుంది, కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అటువంటి అంటే అనేక వేల మంది గోపికలు ఈయన కోసం తాపత్రయపడేలాగా తహతహలాడేలా చేశాడు తన వేణుగానంతో కృష్ణ పరమాత్మ. కానీ ఒకే ఒక్క సీత కోసం అడవిలో విలవిల్లాడిపోయి ఆ సీత అని బాధపడి నిజంగా ఆ యొక్క రామసారథి ఆ సముద్రం మీద నిర్మించి అంత సైన్యంతో వెళ్ళి రావణాసురుని చంపి సీతను తీసుకొచ్చినటువంటి రాముడు. అంటే స్త్రీలకి అనేక విలువ ఇచ్చి స్త్రీల బాధే తన బాధ అన్న భావంలో రామచంద్రుడు ఉంటాడు. కృష్ణ పరమాత్మ అలా కాదు, వాళ్ళని ఈయన వెనకాల తిప్పించుకోవాలి, వీళ్ళతో ఆ యొక్క ఆనందాన్ని మనం గడపాలన్న భావంలో ఈయన ఉంటాడు. కాబట్టి రామచంద్రుడు వేరు, కృష్ణ పరమాత్మ వేరు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపిక అదే అడుగుతుంది అన్నమాట. ఎవరిని కీర్తిస్తున్నారు మీరు మనస్సుకి అంటే ఆ రావణాసురుని చంపినటువంటి రామచంద్రుడిని ఇనియానే ఆహ్లాదకరుడైనటువంటి ఆ రామచంద్రుని పాడుచున్నాము. నీవు వాయి తెరవాయి, నోరు తెరవా, వచ్చి మాతో ఇనిత్తాన్ ఇకనైనా లేవవా, ఎలుందిరాలంటే లేవవా
అంటే ఇది ఏమి పేరు రకం పెద్ద నిద్రయ అనిత్తిల్లాతారం అంటే ఊరందరూ వచ్చారు, అందరికీ తెలిసిపోయింది, ఎప్పటికైనా నిద్రలే అంటుంటే ఆమె అంటుంది మీరు కృష్ణ పరమాత్మని పొగిడితే పాడితే నేను వస్తాను, రామచంద్రమూర్తిని పాడితే నేను ఎందుకు వస్తాను అని చెప్పి ఆవిడ. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఈ విధంగా, స్వామి జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారత నిరవధిక మహాత్మ్య దశవదన దదత దైవిత పరిషత్యభ్యత దాసరది భావ దినకర కుల కమల దివాకర దివి సదజపతి జన సహచరణ చతుర దశరథ చరమరుణ విమోచన కోసల సుతా కుమార భావ కంచుకిత కారణాకార కౌమార కేళి గోపాయిత కౌశకాధ్వర రణాధ్వర ధువ్య భవ్య దివ్యాస్త్ర బృంద వందిత అని స్వామిని కీర్తించారు. అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, అనేక శస్త్రాలతో స్వామివారు రావణుని కొట్టారు, అంతేగాని విభీషణుడు వచ్చి పొట్ట మీద బాణం ఇవన్నీ నిజంగా లేవు వాల్మీకి రామాయణంలో. మాతని చెప్తాడు ఏమని, ఇంద్రుడు పంపించినటువంటి ఆ రథంలో ఉన్నటువంటి రథ సారథి మాతని, ఆయన ఒక్కసారి ఈ కళ్ళెం పట్టుకుని యుద్ధానికి వెళ్తే అంట, మనం పచ్చి తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే దుమ్ము లేపాడు అంటారు కదా, అలాగే దుమ్ము లేచిందంట. స్వామివారి రథం వెళ్తుంటే ధూళి అలగం అంటే ఆ ధూళి లేచి మొత్తం రావణాసురుడి యొక్క రథం చుట్టూ ఆయన మొహం చుట్టూ కమ్మేసిందంట. అప్పుడు రావణాసుడి కోపం వచ్చింది, నా ముఖం మీద ధూళి వచ్చేలా మాతల రథం నడుపుతాడా అని మాతల మీదకి బాణాలు ప్రయోగిస్తాడు. అప్పుడు మాతల మీదకి ప్రయోగించేసరికి స్వామివారి కోపం వచ్చి మాతలు చెప్తాడు, రామా నువ్వేం చేస్తున్నావు, 100 సార్లు కొట్టావు ఇప్పటికీ వాడి శిరస్సుని, ఆ బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించు, నీకు ఇచ్చారు కదా స్వామివారు అంటే. అప్పటికే మనకి ఇంద్రుడి దగ్గర ఉంటుంది బ్రహ్మాస్త్రం, కానీ ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని స్వామివారు పొందుతారు. అందుకే ఇంద్రుడు తన యొక్క రథాన్ని మాతలతో సహా, అంటే విశ్వంలో అతనిలా రథం నడిపేవారు ఉంటారు అన్నమాట, అటువంటి రథసారథులు ఇచ్చి పంపుతారు. ఆ అశ్వాలు కూడా ఎన్ని బాణాలు, ఆ రథానికి ధ్వజం అంటారు, ధ్వజం అంటే పైన ఎగిరే జెండా, దాన్ని కూడా కొట్టడం ముఖ్యం యుద్ధంలో. ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు ఉన్నటువంటి రథానికి అనేక బాణాలు ఎక్కువ పెడతాడు రావణాసుడు, కానీ ఆ ధ్వజానికి ఒక్కటి కూడా అలా తగిలి కింద పెడతారు తప్ప కదలదు, అసలు చంచలం లేనటువంటిగా ఉంటుంది ఆ రథం. ఆ అశ్వాలు కూడా కనీసం ఒక్కడుగు వెనక్కి వేయమన్నమాట. ఘీంకరిస్తుంటే వాటి మొక్కులోంచి వచ్చే ఆ గాలికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గట్టి అంటిపోతుందట, అంతటి పౌరుషం గల అశ్వాలు. అటువంటి అశ్వాలతో ఉన్నటువంటి మాతని చెప్తాడు రామచంద్ర ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించని. అంటే అప్పుడు రామచంద్రుల వారు తన యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తీస్తారు. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం బంగారమయమే ఉంటుందన్నమాట. అది ఏ విధంగా, దానికి అగ్ని, సూర్యుడు, మేరు పర్వతము, మందర పర్వతం అధిష్టాన దేవతలే ఉంటారన్నమాట. దానికి ఇంకా తిరుగులేదు. అందుకే మనకి రామాయణంలో కూడా రామబాణం తగిలి ఎవరు మాట్లాడినట్టుగా మనకు తెలియదు. అందుకే రామబాణానికి అంత శక్తి అంటారు. ఇద్దరు మాట్లాడతారు, ఒకడు మారీచుడు, రెండు వాలి. వాళ్ళిద్దరికీ కూడా రాముడు మామూలు బాణాన్ని మాత్రం వదిలేడు, అంటే అది ఒక శస్త్రం, అంటే ఎవరైనా వదిలే బాణం. కానీ అస్త్రం అంటే అలా ఉండదు, అస్త్రము వేరు శస్త్రము వేరు. అందుకే అస్త్ర శస్త్రాలు అని చెప్తారు. శస్త్రం ఎవరైనా వదలొచ్చు, అంటే ఇక్కడ ఒక వింటినారి బాణం ఉంటే మనమైనా వదలొచ్చు, కానీ అస్త్రం అలా వదలం. ఎందుకంటే దానికి ఒక అనుష్ఠానం ఉంటుంది, ఒక మూల మంత్రం ఉంటుంది. ఆ మూల మంత్రం ఎన్ని లక్షల సార్లు అనుష్ఠానం చేస్తే ఆ యొక్క బాణానికి ఆ శక్తి వచ్చి, ఒక అణుబాంబు అనుకోండి మన భాషలో చెప్పాలంటే, అటువంటి శక్తి దానికి వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని అస్త్రము అంటారు అన్నమాట. అటువంటి అస్త్రాన్ని రావణాసుడి మీద ప్రయోగిస్తారు ఈ యొక్క రామచంద్రమూర్తి. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క బాణం నేరుగా వెళ్ళి ఆ యొక్క రావణాసుడి గుండెల్లోకి దిగి, అంటే అతని ప్రాణాలను బయటికి తీసుకువెళ్తున్నంత వేగంగా తీసుకువెళ్ళి ఆ హృదయంలోంచి భూమిలోకి దిగి, భూమిలోంచి రివ్వున మళ్ళీ గాలిలో ఒక్కసారి లేచి మళ్ళీ వచ్చి శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క అంబుల పొదలో అలా కూర్చుంటుందంట. అంత శక్తివంతమైన అస్త్రం అన్నమాట. ఆ విధంగా రావణాసురుని సంహరించారు. కానీ మనకి సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా విభీషణుడు రావడం,
తర్వాత మండోదరి వచ్చి ఆ యొక్క ఏదో 4-5 మంచి వచనాలు చెప్పినట్టుగా, అలాగే యుద్ధానికి ముందు లక్ష్మణ వెళ్ళి రావణాసురుడి దగ్గర కొంచెం శాస్త్రాలు తెలుసుకుంటురా అని పంపించినట్టు, ఇవన్నీ సినిమా వాళ్ళ కోసం క్రియేట్ చేసినవి తప్ప నిజమైన వాల్మీకి రామాయణంలో ఇవేం లేవు. ఇవన్నీ ఉండవు. మాటలు చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం మాత్రమే ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ 2 విధాలు అంటే యుద్ధకాండ 108 సరుకులో జరిగినప్పుడు ఈ రావణ వధ జరుగుతుంది. అటువంటి రాముణ్ణి అంటే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, తన వితారణ విఘటిత, ఎటువంటి శత్రువునైనా సంహరించే యుద్ధం చేయగలిగే, అంటే 14 లక్షల మంది సైన్యం ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు ఆ కరదోషణాలని రాముడు ఒక్కడే తన యొక్క అస్త్రాలే వాళ్ళప్పుడు ఓన్లీ శస్త్రాలతోటే సంహరించాడు. అటువంటి రామచంద్రమూర్తిని మేము ఆనందంగా కీర్తిస్తున్నాము అంటే అప్పుడు ఈవిడంది నేను ఎందుకు వస్తానంటే, మనం అప్పుడు ముందు పాసల్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరిని చూసినా నీకు ఎవరు కనబడాలి? కృష్ణ పరమాత్మే కనబడాలి. అంటే మనం వడపెరుం గొడవయ్యా అంటే శేషాద్రి సాయిని తలుచుకున్నా, గోదా రంగనాయకుడు తలుచుకున్నా, లేదా మన వెంకటేశ్వర స్వామిని తలుచుకున్నా, ఎవరిని తలుచుకున్నా నీకు ఎవరు కనబడాలి? కృష్ణ పరమాత్మే కనబడాలి. ఆ భావన నువ్వు ఉండాలి కదా తల్లి అని చెప్పి, ఇప్పటికైనా నిద్రలే, అందరికీ తెలిసిపోయింది, బయటికి రా అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలందరూ. ఇది మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, తొండరప్పుడు వారి యొక్క భావన అన్న విధంలో మనం ఉండాలని. ఈ తొండరప్పుడు వారు కూడా చాలా గొప్పవారే. అంటే భగవత్ రామానుజాచార్యుల యొక్క శిష్య పరంపరలో వీళ్ళందరూ ఉంటారన్నమాట. ఒకసారి భగవత్ రామానుజాచార్యులకి ఒక ఊర్లో ఒక చర్చా గోష్ఠి ఏర్పాటు చేశారు. ఆ చర్చా గోష్ఠిలో అనేక వందల ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఈయన ఒక్కళ్ళే ఇటువైపు భగవత్ రామానుజాచార్య ఆయన అన్నారు, ఒక తెర కట్టండి అని చెప్పి తెర కట్టించుకుని ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు సమాధానం అని చెప్పి ఎవరు ఏం అడిగినా దానికి ఆ విధంగా సమాధానం చెప్పిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఒకరితో ఎన్ని 10, 20, 100 సంఖ్యలో ఎంతమంది అడుగుతున్నారో చెప్తూనే ఉన్నారు. ఏంటి ఈ విధంగా ఎవరు చెప్తున్నారు, ఏం జరుగుతుందని చెప్పి కొంచెం తొందరగా వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఆ తెర తొలగించి చూసేసరికి అక్కడ 1000 పడగలతో ఉన్నటువంటి శేషసాయి కనిపించారు. ఒక్కసారిగా మూర్చొచ్చి కనిపెడిపోతే మరలా ఈ తులసి తీర్థం ముఖం మీద జల్లి లేపి వాళ్ళని ఆ విధంగా చేశారంటే అటువంటి స్వరూపమైనటువంటి సాక్షాత్తు శేషసాయి స్వరూపమైనటువంటి ఆ భగవత్ రామానుజాచార్యుల యొక్క శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి తొండరప్పొడి ఆళ్వార్, ఈయనే ప్రతివాది భయంకరం ఆళ్వారు కూడా అంటారు అన్నమాట. అంటే ప్రతివాది భయపడేవి వాదిస్తారు ఈయన. అంటే తర్కము, శాస్త్రము, ప్రమాణాలే సూక్తిగా మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి? 4 స్మృతి పాంచరాత్రం 4వది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ ఆళ్వారు చెప్పినటువంటి దివ్య ప్రబంధములు. అంటే ఇది దేనికి తక్కువ కాదు. ఈ ప్రబంధం అనేది శాస్త్రం, వేదం, అంటే సాక్షాత్తు వేదం చెప్పినటువంటి ప్రతి వాక్యము ఇందులో ఉంటుంది అని అమ్మవారు చెప్పినటువంటి భావన అన్నమాట. ఈ విధంగా మనకి నిన్నేమో సశాస్త్రంగా అనుభవించే ఒక అద్భుతమైన గొప్ప కుటుంబానికి చెప్పినటువంటి చెలికత్తని ఒక గోపికల నిద్రలేపిన భావన అయితే, ఈరోజు భగవత్ విశేష కైంకర్యం కోసం తన నిత్య దైనందిన కర్మలను వదిలిపెట్టినటువంటి ఒకరి చెల్వై తంగాయ్ అంటే చెల్లెలైనటువంటి గోపిక గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే భగవంతుడి సేవ అయిన విశేష కార్యక్రమం కోసం వదిలిపెట్టచ్చు, కానీ నేను ఏదో సినిమాకి వెళ్ళాలి, ఏదో షాపింగ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి అసలు ముఖ్యమైనటువంటి భావాన్ని వదిలిపెట్టకూడదన్న భావన మనకి ఇక్కడ ఉండాలి. ఈ విధంగా ఈ పాశ్రంలో మనకి అమ్మవారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఓం కనత్తిలం కట్టురమై కండ్రతిరంగి నిனைத்து முழுவதையும் பால்சோரா நினைத்தெல்லாம் சிலரக்கும் நச்சல்வம் தங்காய் மனட்டுள்ளே ஏனிடனின் வாசல் கடை பற்றி சினத்தனால் திண்ணிலங்காய் கோமான செற்றா மனக்கு கிணியாமை பாலமும் நீவாய் திரவாய் இனித்தினா நெடுந்திரா நீதன்ன பேரிழக்கும் அனைத்தில்லாதார் மறிந்தேலோரம்பாவாய். ஓம் ஆண்டாள் திருவள்ளுவரே சரணம். श्रियकान्ताय कल्याणधये धयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय
श्रीमत्ये विष्णुचित्ताय मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदरी गोदायै नित्यमंगलम् श्रीमत्ये रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम् स्वोच्चिष्ट मानिका वंदा गंध गंधर विष्णवे विष्णुचित्त कनोजाय गोदायै नित्यमंगलम् मातुजा किंचन प्राण बद्ध जंगण पाणये विष्णुचित्त कनोजाय गोदायै नित्यमंगलम् मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वै आचार्यै सत्कृतायास्तु मंगलम् हरि सर्वोत्तमा वायुजीवोत्तमा जय श्रीमन्नारायण।